the oxygen transportation. So transportation of gases topic na start ಮಾಡಿದ್ದೆ. So today I will continue with the same thing. Okay. The respiration. So in the respiration topic, okay. So we started with the study of this. First, we understood what is respiration and what are the different types of respiration. Okay. Now, so in the last class, we started the discussion of transportation of gases, right? So today we'll continue with the same thing. One second. Okay. So now, I hope I am audible, right? One second. Fine. Yes, sir. Okay then, so let me continue. Now, the oxygen and carbon dioxide are the two gases which are exchanged and transported. So in the last class, actually we discussed about exchange. So you know that the air that you inhale, so it enters into the lungs, and through the respiratory tract it will ultimately reach the alveoli. So alveoli is the place where the exchange of gases takes place. So what is exchange of gas? The oxygen which is more in the air, it will enter into the blood, and the carbon dioxide which is more, the concentration is more in the tissue, and it will enter into the blood. So the oxygen will be taken to the heart. Of course, the carbon dioxide is also going to be taken to the heart. Now, this oxygen will be supplied to all the tissues, and the carbon dioxide will enter into the air and it will be removed out of the body through the expiration. So, exchange of gases actually occurs in the lungs. You remember that. There are two places where the exchange of gases takes place. One in the tissue, one in the lungs. ಸೊ ಲಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ನಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರುತ್ತಾ, ಬ್ಲಡ್ ನಿಂದ ಏರ್ ಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಬ್ಲಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ಬಂದಾಗ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಟಿಶ್ಯೂ ಕೊಡುತ್ತಾ, ಯಾವುದು ಬ್ಲಡ್, ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ತಾನು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. The oxygen is taken from the lungs to the tissues, and carbon dioxide is taken from the tissues to the lungs. So this is how the blood rotates. So circulation, blood circulation ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಆ blood circulation ಎರಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು exchange of gases, ಇನ್ನೊಂದು transportation of gases. So in the last class we studied exchange of gases. I hope you have a clear concept of that exchange of gas. Today we will start with the study of transportation of oxygen. So the oxygen which gets dissolved from the alveoli into the blood. ಸೊ ಲಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ವಿಯೋಲಾರ್ ಏರ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಗೆ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ನಾವು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ it enters into the blood. So once it enters into the blood, it is transported to the tissues in two different forms. So there are two forms in which the oxygen is going to be transported. So ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೆಯದು dissolved in plasma. You know what is plasma? Plasma is the liquid part of the blood. Okay? So blood ನಲ್ಲೇ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ನಲ್ಲೇ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. Because oxygen can dissolve in the blood. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ನಲ್ಲೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡ್ ವಾಟರ್, ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತರ ಸೇಮ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಹೌ ಮಚ್? ಓನ್ಲಿ 3%. ಸೊ 3% ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ.
So remaining 97% of oxygen, that means almost all amount of oxygen is going to be transported in the form of oxyhemoglobin. Now what is oxyhemoglobin? When the oxygen molecule goes and binds to the hemoglobin which is present on the red blood cell. So you know that in the blood RBCs are there, red blood corpuscles ಅಂತ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಪಸ್ಕಲ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಂದ್ರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಒನ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈಂಡ್ ವಿತ್ 4 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಿಯೋಲಾರ್ ಏರ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಬಂತು. ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು 3% ಪ್ಲಾಸ್ಮಾನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಉಳಿದಿರೋ 97% ಹೋಗಿ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್, ಆ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ದು ಸರ್ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ the hemoglobin, when it binds with the oxygen, it becomes bright red in color. Now remember hemoglobin now you may ask a question, ಏನು ಈ ಆರ್ ಬಿ ಸಿನೇ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾನಲ್ಲೇ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬೈಂಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ is capable of binding with oxygen at a very very rapid rate. So within a fraction of second 97% of oxygen is going to bind with the hemoglobin molecule. So that is why hemoglobin molecule is very very important. So hemoglobin molecule is very important because of this particular thing. Okay, now I hope, okay, now let us see this diagram. I hope you understood this concept. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎರಡು ತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಸೊ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ಹೋದಾಗ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ನಿಂದ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now here there is a diagram. You please observe it very carefully. On the left side you can see the alveoli, right? And this is blood. Illeno red color or blue color nim kaantidiyalla. You can consider this as the blood circulation. And on the right side you can see the tissue. So lungs nalli enagutte andra alveoli nalliruvanta air nalli oxygen concentration 100 mm of Hg irutte. ಓಕೆ, 100 mm of Hg. ಸೊ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬ್ಲಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ. ಸೊ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಲಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಲಂಗ್ಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ರೈಟ್? So the concentration of oxygen is more in the lungs and concentration of oxygen is less in the blood. Therefore the oxygen diffuses into blood. 100 mm of Hg ಈ ಕಡೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು 40 mm of Hg ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 60 mm of Hg ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಲಂಗ್ಸ್ ನಿಂದ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಬ್ಲಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಥ್ರೋ. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ 97% ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು 3% ಪ್ಲಾಸ್ಮಾನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ, ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 40 mm of Hg, ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್
it is very high. You can say it is around 100 mm of Hg. Actually variation ಇದೆ. I am just telling you 100 mm Hg ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಬ್ಲಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಟಿಶ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ blood to tissue. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ದಿ ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಫ್ರಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಟು ದಿ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ನಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋದ್ ಕೂಡಲೇ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಬ್ಲಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. ನಾವು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ blood. So this is how the blood circulates continuously. So circulating blood ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ, ಲಂಗ್ಸ್ ನಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡು ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಲಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಬ್ರೀತ್. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಲ್ವಿಯೋಲೈನಲ್ಲಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಬ್ಲಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಗೋತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಪ್ಲೆನಿಶ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. Now that's about the transportation of oxygen, and if you understood this, I can move on to the transportation of carbon dioxide. Is there any doubt in the transportation of oxygen? I hope you understood the transportation of oxygen very clearly. Another doubt idea oxygen transportation though? No sir. You understood this concept? ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಟರ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ then it's very good. Now let's move on to the next part, that is transportation of carbon dioxide. Now remember, transportation of oxygen is very simple. It is transported only in two forms, but here when it comes to the carbon dioxide, it is transported in three forms, right? So carbon dioxide tissue ನಿಂದ blood ಗೆ ಬರುತ್ತಾ, blood ನಿಂದ tissue ನಿಂದ lungs ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is what you know, because carbon dioxide is present in the tissues. So blood will receive the carbon dioxide from the tissue and it will transport the carbon dioxide from the tissues up to the lungs. ಸೊ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ವಿಯೋಲಾರ್ ಏರ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ವಿಯೋಲಾರ್ ಏರ್ ಎಕ್ಸ್ಹಲೇಷನ್ ಆದಾಗ, ನಾವು ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾಪಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಏರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ not required. Now I have a question for you, okay, for you people. Carbon dioxide is the product of metabolic reaction, metabolism the product. Carbon dioxide is actually a waste product. That's why your body is going to remove it out of the body. Am I right? Correct alva? Carbon dioxide ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಡ, ಅದರಿಂದನೇ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? Is it correct or wrong? ಚಂದನ? ಸರ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ? ಮೇಬಿ ಇರಬಹುದು. ಮೇಬಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡೌಟ್. ಓಕೆ, ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್? Carbon dioxide is a waste product, therefore your body is removing it. Saujanya? ನೋ ಸರ್, ಹೆವಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ. ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಸರ್? ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಡೆದಾಗ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು.
ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಇಲ್ದೇ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ, ನಮ್ದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಐ ಮೀನ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಅನಿಮಲ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಫುಡ್ ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೈಜೆಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದಟ್ ಫುಡ್ ಇಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್, ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ is waste product which has to be removed out of the body. Now why I am discussing this, ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಬೇಡ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು 10 ರುಪೀಸು, 20 ರುಪೀಸು, 50 ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೋಕಾ ಕೋಲಾ, ಪೆಪ್ಸಿ, ಸೋಡಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತೀರ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? I think. sir. So Yes, sir. yes, ಲೇಖನ is sharing. Yes, ಪೆಪ್ಸಿ, ಕೋಕಾ ಕೋಲಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಕುಡಿತಾರಲ್ವ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ. ಯಾರು? ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನು, ಒಂದಕ್ಕೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನು, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಹೀರೋಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದು. ಬಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಹೌ ರಿವರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ is a waste and body is trying to remove it, and you are trying to put that back into your body. ಅದು ಏನು? ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು. ಬೈ ಪೇಯಿಂಗ್ ಮನಿ. ಸರ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಗಿಡ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ, ಯು ಆರ್ ದ ಬಾಟ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಲದಿಂದ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಏರ್ನಿಂದ ತಗೊಳುತ್ತೋ? ಏರಿಂದ. ಹಾ, ಏರಿಂದ ತಗೊಳುತ್ತ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೊಡಿ, ಏರ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳುತ್ತ. ನೀವು ಜ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರ ಜ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತದು. ಇಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮೋರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇರೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನೀವು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಸುರಿದ್ರೆ, ಜ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲರೇ, ನಾನು ಜ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪೆಪ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಕೋಕಾ ಕೋಲಾ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕಾರ್ಬೋನೇಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬೇರೆ, ಜ್ಯೂಸ್ ಬೇರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಜ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್. ಕಾರ್ಬೋನೇಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಕುಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಸೋಡಾ, ರೈಟ್? ಚಂದನ ಶೆಟ್ಟಿದು ಐಡಿಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಬೋನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪಾಟ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು, ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರಲ್ಲ. ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಫ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸರ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾನು ಪೆಪ್ಸಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಲೀಫ್ ಮೇಲೆ ಸುರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೀಫ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಏರ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಪೆಪ್ಸಿನೋ ಕೋಕಾ ಕೋಲಾನೋ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ, ಬಟ್ other things are associated. You can find it on your own. Now let me come back to my topic. The carbon dioxide is transported in three forms. One is dissolved in plasma. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, about 10% of carbon dioxide gets dissolved in the plasma and it is converted into carbonic acid. So I will show you the formula later. H2O plus CO2 is equal to H2CO3. So ನೀವು ಕೋಕಾ ಕೋಲಾ ಪೆಪ್ಸಿ ಏನು ಕುಡಿತೀರಲ್ವಾ, ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್. Because when the carbon dioxide gets dissolved in the water, it immediately gets converted into H2CO3. H2CO3 is carbonic acid. Okay, so in the blood, about 10% of carbon dioxide is transported in the form of H2CO3. Next, second, as HCO3 minus, ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿದೆ, HCO3 minus, ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ಹೌ ದ HCO3 minus are produced.
ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 60% ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 20% ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬ್ ಅಮೈನೋ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಸೊ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಅದೇ ಥರ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗೋ ಸೈಟ್ ಬೇರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗೋ ಸೈಟ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ 3 methods you remember. First, carbon dioxide gets dissolved in the blood plasma and it is converted into carbonic acid and it is transported in the form of carbonic acid 10%. And the carbon dioxide enters into the RBC and it is converted into bicarbonate ions. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ HCO3 ನಲ್ಲಿ CO2 ಇದೆ. So it is transported in the form of bicarbonate ions. And in the third method, it binds with the hemoglobin molecule. So hemoglobin ಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೈಂಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಬ್ ಅಮೈನೋ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬ್ ಅಮೈನೋ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. Now let us discuss the 3 methods in detail. So first method of carbon dioxide transportation is dissolved in the plasma in the form of in the form of carbonic acid. So how the carbonic acid is formed? So here I have shown you the formula. So 10% of carbon dioxide, when it enters into the blood, it immediately gets dissolved. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ CO2 plus H2O is equal to H2CO3. This is carbonic acid. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಟಿಶ್ಯೂದಿಂದ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಾ. ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ 10% ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು H2CO3 ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್. And this H2CO3 is transported up to the lungs. So in the lungs it is reversed, right? In the lungs it is reversed. So try to understand this. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So about 10% of carbon dioxide is transported in the dissolved form. The amount of gas dissolved in liquid depends on its solubility and the partial pressure. So ಇಲ್ಲಿ partial pressure ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. partial pressure ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, partial pressure ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೇಗ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ in the dissolved form as carbonic acid. So the second method is as HCO3, okay, carbonic ions. Okay, so I told you here as bicarbonate ions. HCO3 minus ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು bicarbonate ions ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So it is going to get transported in the form of bicarbonate ions. Now, the 60% of carbon dioxide is transported in the form of bicarbonate ions, HCO3 minus. Now, how the HCO3 minus are produced? Okay, I'll go to the next slide. Here you can observe. I hope the slide is visible. So ಇಲ್ಲಿ observe ಮಾಡಿ. Okay, first observe this one, right?
ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಟಿಶ್ಯೂ ಸೆಲ್ಲು, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಸೆಲ್ಗಳು. ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಯಾವುದು ಆರ್ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೆಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಇದು ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬ್ಲಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಇರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ದು ಲೇಯರ್ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಸೆಲ್ಲು, ಇದು ಬ್ಲಡ್ಡು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ವಾಲ್ ಇದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ದು ವಾಲ್ ಇದು. ಇದ್ರ ಥ್ರೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 10% ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ HCO3 ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 90%ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 60% ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸೆಲ್ಲೇ, ಅದು ಬೇರೆ ಸೆಲ್ ತರ ಅದು ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು, ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಇದು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ CO2 plus H2O is going to be converted into H2CO3, right? So this is the formula. CO2 plus H2O is converted into H2CO3. ಈ H2CO3 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಆಸಿಡ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ. H2CO3 is acid and it cannot remain as it is because it will affect the cytoplasm. Cytoplasm ನಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ H2CO3 will be broken down into H plus and HCO3 minus ion, right? So the conversion of carbonic acid to a hydrogen and bicarbonate ion is almost instantaneous ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿದಿನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು H2CO3 and then it is immediately ionized into H plus and HCO3 minus ion. So ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ here this is the bicarbonate ion. HCO3 minus ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಯಾನ್. ನಾವು ಐ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ CO2 ಒಳಗಡೆ ಬಂತು, ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ CO2 ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು H2CO3 ಆಯಿತು. H2CO3 ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನು ಒಂದು HCO3 ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ HCO3 ಮೈನಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Now this HCO3 minus will remain in the blood until it reaches lungs. So lungs reach ಆಗೋವರೆಗೂ ಇದು HCO3 minus ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, right? So this is how the oxygen is transported in the form of HCO3 minus. How much? Almost 60 to 70% of carbon dioxide is converted into HCO3 minus, right? Now I have a very simple question. If you listen to the class very carefully, then only you can understand it. I will come back to this one. What is this? The carbon dioxide, 10% of carbon dioxide getting transported in the form of carbonic acid. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, CO2 plus H2O is equal to H2CO3 ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಆಗ್ತಿರೋದೆಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾನಲ್ಲೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿನೂ CO2 plus H2O is equal to H2CO3 ಆಗ್ತದೆ. Now can anybody tell me what is the difference you observe here? The same reaction. So ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 10% ಮಾತ್ರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ
60% ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಗೆಸ್ why this reaction is so fast whereas this reaction is so slow? ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ CO2 plus H2 ಅಂತ, ಇದು ಬರೀ 10% ಆಗುತ್ತಾ, ಇದು 60% ಆಗುತ್ತಾ? ನಾವು why? Can anybody guess what is the difference? ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. Hope everybody is listening and you are getting the point. This is little bit technical. That's why I wanted to discuss it in detail. ಎರಡು ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? CO2 plus H2 is equal to H2CO3. Yes or no? Charita? Harshita? Jayashri? Sir. Those who do not answer me, I am going to remove them out of the class. Okay, if you are not listening and if you are not responding, then there is no meaning of me, okay, taking online or offline class. Either you say yes or no. Okay, Charita MK. Sir. ಹೇಳಿ, ಕೇಳ್ತಾ? Yes, sir. ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಲ್ಲಿ? ನಾನು ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾನಲ್ಲೂ CO2 plus H2 is equal to H2CO3 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ. ಆಮೇಲೆ RBC ಒಳಗಡೆನು ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, CO2 plus H2 is equal to H2CO3 ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಒಂದರಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಹಳ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆ ನಾನು ಬರ್ದಿರೋದು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಿರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಎಸ್, ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್? ಸೌಜನ್ಯ? ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ ನೀವು? ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್. ನೋ, ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು? CO2 plus H2 is equal to H2CO3 ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿನೂ CO2 plus H2 is equal to H2CO3 ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಇದು ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಗೋದು ಬಿಟ್ಟಾಕಿ, ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಒನ್. ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್. Carbonic anhydrase is the enzyme. Because in the RBC there is one enzyme called carbonic anhydrase. You know that the catalytic ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆ, ಕೆಟಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾನಲ್ಲೇ ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ RBC ನಲ್ಲಿ ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇದೆ. ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? CO2 plus H2 ಇರೋದು H2CO3 ಆಗೋದು ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೋ ಫಾಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ 60% ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರೇಸ್ ಎಂತ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೆಟಲೈಸ್ ಬೋತ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. That means it depends upon the concentration of carbon dioxide. ಟಿಶ್ಯೂ ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ CO2 plus H2 is equal to H2CO3 ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಲಂಗ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಲಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು? ಬ್ಲಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಏರ್ ನಲ್ಲಿ CO2 ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅವಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? H2CO3 ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ H2O plus CO2 ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ CO2 ಮತ್ತೆ RBC ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಲಡ್ ನಿಂದ ಅಲ್ವಿಯೋಲಾರ್ ಏರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. So in the offline class I would have drawn this. Actually ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಈಸಿಯರ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದವ್ರ ತರ
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಆವಾಗ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ನೌ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಟೂಲ್, ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು just recall what we are studying. Carbon dioxide is transported in three forms: in dissolved in plasma as carbonic acid, as HCO3 bicarbonate ions in the RBC, and then in the form of carbamino hemoglobin. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎರಡನೇದು ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೌ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಮೂರನೇ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಆಸ್ ಕಾರ್ಬಮೈನೋ ಕಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಅಬೌಟ್ 30% ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಬಮೈನೋ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 30% ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು RBC ನಲ್ಲಿರೋ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾವುದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 30% ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಬೈಂಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಸೊ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬಮೈನೋ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್. ನೌ this is the diagram, same diagram, which will make you very clear. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಟಿಶ್ಯೂ, ಇದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಇದು ಸೇಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟಿಶ್ಯೂನಿಂದ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಬಂತು, RBC ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ CO2 ಪ್ಲಸ್ H2 H2CO3 ಆಗಿ ಅದು HCO3 ಮೈನಸ್ H+ ಆಗುತ್ತಾ. ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್. CO2 carried in RBC, HCO3 minus dissolved in plasma, CO2 dissolved in plasma. ಸೊ ಮೂರು ತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Now this is another diagram which will explain all the three forms. ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತನಕ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಮೂರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇವೆರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು ಟಿಶ್ಯೂ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡು ಲಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ. ಸೊ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಶ್ಯೂನಿಂದ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ನಿಂದ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಟಿಶ್ಯೂನಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಲಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಶ್ಯೂನಿಂದ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ, ಮುಗೀತು. ಲಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ನಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಿಯೋಲಾರ್ ಏರ್ಗೆ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಬಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, on the left side you can see in the tissue the carbon dioxide is transported in the three forms. ಮೂರು ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಫಾರ್ಮು CO2 ಬ್ಲಡ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ 10% ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾನಲ್ಲೇ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ H2CO3 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿದಿರೋ 90% ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ 30% ಈ RBC ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರದ್ದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಹೋಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಆವಾಗ ಕಾರ್ಬಮೈನೋ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 10% ಪ್ಲಾಸ್ಮಾನಲ್ಲೇ ಉಳಿತು, ಇನ್ನು 30% ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜೊತೆ ಬೈಂಡ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ 60% RBC ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅದನ್ನ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ H2CO3 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. H2CO3 ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಈ H2CO3 ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ H+ ಮತ್ತು HCO3- ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. HCO3- ಅಂದ್ರೇನೆ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಯಾನು. ಈ HCO3- ನ ಈ RBC ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ HCO3- ಅಂದ್ರೆ 60% ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ HCO3- ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದೆ. ಸೊ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ 3 ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಇನ್ H2CO3 10% in plasma, 30% attached to the hemoglobin and 60% converted into HCO3-. ಇದು ಎಲ್ಲಿ? ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಟಿಶ್ಯೂನಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತು? ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ
ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಟಿಶ್ಯೂನಿಂದ ಬ್ಲಡ್ಡು ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ, ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ, ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಲು ಬ್ಲಡ್ನ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಬ್ಲಡ್ಡು ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೇಮ್ ಬ್ಲಡ್ಡು ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಂದ್ರೇನು, 3 ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಮೊದಲನೇ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾನಲ್ಲಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾನಲ್ಲಿ H2CO3 ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. H2CO3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು CO2 ಪ್ಲಸ್ H2O. ಆ CO2 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಿಯೋಲರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದು? ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದೇ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾಗೆ ಬಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾನಿಂದ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ವಿಯೋಲೈಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್. ಮೂರನೇದು ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಬೋರಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಕೂತಿತ್ತಲ್ಲ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಯಾನು, ಈ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಯಾನು HCO3 ಮೈನಸ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ RBCಗೆ ಬರುತ್ತೆ. RBCಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು H+ ಉಳಿದಿತ್ತಲ್ವ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪಾಪ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ HCO3 ಮೈನಸ್ ಮತ್ತು H+ ಇಬ್ರು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಇದು ಮತ್ತೆ RBC ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಹಳೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ H+ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿ H2CO3 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್. ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ HCO3 ಮೈನಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು RBC ಒಳಗಡೆ ಬಂದು H+ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ H2CO3 ಆಗುತ್ತೆ. H2CO3 ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಈ H2CO3 ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ CO2 ಪ್ಲಸ್ H2 ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಇದೆ, ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೆಟಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ H2CO3 ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು SCO2 and H2O, and the CO2 will diffuse into the plasma, and then from the plasma it will diffuse into the alveoli. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜೊತೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ HCO3 ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ CO2 ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾಗೆ ಬಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾನಿಂದ ಅಲ್ವಿಯೋಲೈಗೆ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್. Okay, so compared to the oxygen, carbon dioxide transportation is little bit complicated. Now lastly, okay, I will ask the question. ನನಗೆ ನಾನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಏನು? ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದಾವಲ್ಲ, ರಿವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೆಲ್ನಿಂದ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬ್ಲಡ್ ನಿಂದ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ನಿಂದ ಲಂಗ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಶ್ಯೂನಿಂದ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಲಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬ್ಲಡ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಲಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ನಿಂದ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ 3 ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, the transportation of carbon dioxide in the blood. So in dissolved form as carbonic acid, as bicarbonate ions, and as carbaminohemoglobin. So these are the 3 methods by which the carbon dioxide is transported in the blood. So in the next class, I have to take up the Bohr effect anta barutta, that I am going to take. Now if you people have any doubt in this, you can ask me, right? So PPT ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರ ಕೇಳಬಹುದು. You have any question? No question. You remember
we are taking online attendance also, right? ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇರೋರ್ದು ನಾನು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟು ಅದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋವಷ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್? Fine. If you are not having any question, so I'm going to stop here. Okay, so we'll meet in the next class. Fine.